إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. حمد و ثناء اور عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص. عبادات اور تسبیحات اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے. درود و سلام ہو، بلکہ انگنت لاتعداد درود و سلام ہو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک موضوع کی ابتدا کی گئی تھی کہ پوری دنیا کو اور اس انسانیت کو
کیا کیا نقصانات پہنچے ہیں مسلمانوں کے زوال سے. اس کے شروع میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ آخر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو عروج دیا تھا اور دنیا میں ظاہری حکومتیں بھی دی، ملکوں کو بھی مسلمانوں کے ماتحت کر دیا اور پوری دنیا کی بڑی بڑی ممالک اور سپر طاقتیں بھی مسلمانوں سے متاثر ہوئی اور پوری دنیا کے اندر امن، علم، سکون یہ مسلمانوں کی وجہ ہی سے آیا. تو کس چیز کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج دیا تھا؟ یہ سارے جوابات گزشتہ جمعہ کے اندر حل ہو گئے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایمان اور ایمان کی جو صفات ہیں اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عروج بھی عطا فرمایا اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کیا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر خلیفہ بناؤں گا، دنیا کے اندر تمہارے مالک بھی بناؤں گا. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ لوگوں اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو اللہ رب العزت ساری عرب کو بھی اور ساری غیر عرب دنیا کو بھی تمہارا مطیع کر دے گا. تو صحابہ کرام کی جماعت کے اندر تقویٰ، دیانتداری، امانت داری، اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ رب العزت سے ملاقات کا یقین، آخرت کا یقین اس قدر عظیم تعلق کے ساتھ جڑ گیا تھا کہ جو احادیث میں صحابہ کے الفاظ نظر آتے ہیں وہ ایسے تھے کہ جس طرح انہیں اپنی آنکھوں سے اللہ کو بھی دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے آخرت کو بھی دیکھ لیا ہو اور اپنی آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھ لیا ہو. مثلاً ایک جنگ کے دوران ایک صحابی کو تیر لگا اور جب ان کے خون کا فوارہ نکلا، موت یقینی ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی شہادت کو کامیابی سمجھتے تھے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ میدان احد میں جب چاروں جانب سے تیروں کی بارش تھی اور صحابہ اکرام شہید ہو رہے تھے تو تلوار لے کر بھاگتے ہوئے میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اس احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ جو الفاظ ہوا کرتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا ایمان اللہ رب العزت پر بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تھا. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عظمتیں اور کامیابیاں عطا فرمائیں. اور اگر یہاں سے آپ ہر چیز کے ساتھ یہ بھی سوچتے چلے جائیں کہ جب یہ چیز کمزور ہوئی، اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا، آخرت پر یقین کمزور ہو گیا، موت سے ڈر لگنے لگا، تو پھر
مسلمانوں کا زوال بھی ہوا، اور مغربی تہذیب کہیں یا دجالی تہذیب کہیں یا غیر مسلم اقوام کی تہذیب کہیں، وہ عروج پہ آنے لگ گئی۔ دیانت داری کی میں نے بات کی تو صحابہ اکرام کے اندر امانت اور دیانت اس طرح کی تھی کہ بڑے بڑے حیران کن واقعات ملتے ہیں۔ ایران فتح ہوا تو مسلمانوں کے لشکر کا ایک غیر معروف فوجی جس کا نام ہی پتہ نہیں، غریب، اس کو میدان جنگ میں بادشاہ کا تاج مل گیا۔ اب کسرا کا جو تاج تھا، تاریخ میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے باتیں ذکر کی گئی۔ بادشاہوں کے کئی تاج تھے، ایک تاج تو اس نے اتنا بڑا بنایا ہوا تھا کہ 20 من سونا، جو لگتا ایسے ہے کہ جیسے کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑے بڑے ہیرے جواہرات اس تاج کے اوپر لگائے گئے تھے۔ پھر تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا کہ اتنا بھاری تو کوئی سر پہ تاج پہن ہی نہیں سکتا، تو کہتے ہیں کہ ایک چاندی کی تار کے ساتھ چھت سے وہ تاج باندھا گیا تھا، بادشاہ اس کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا تھا، جس سے بادشاہ کا روب اور دبدبا پورے لوگوں پر طاری رہتا تھا کہ اتنا بڑا سونے کا وسیع اور بھاری تاج اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے تاج اور سونے کے بڑے بڑے ہیرے جواہرات جس کی اربوں روپے مالیت تھی، وہ ایک غریب مسلمان فوجی اٹھا کر گھسیٹتا ہوا اپنے ہیر کے پاس لایا اور کہا کہ جی یہ مجھے ملا ہے اور یہ سنبھال لو۔ اب امیر لشکر نے اسے بلا کر کہا کہ حیرانگی کی بات ہے کہ اس کا ایمان بدلا نہیں، اس دولت کو دیکھ کر اس کو چھپا لیتا، بتاتا ہی نہ۔ اس سے بلا کر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، یہ تو بتاؤ۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ کوئی میں انعام دے دوں اس کو۔ تو اس غریب مسلمان فوجی نے جواب دیا کہ جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ ایمانداری اور دیانتداری دکھائی ہے، اس کو میرا نام پتہ ہے، وہ میرے نام سے واقف ہے، لہذا امیر محترم میں آپ کو اپنا نام بتاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب یہ امانت اور دیانت ختم ہوئی کہ بیت المال کو بادشاہوں نے اپنی جاگیر سمجھا اور ذاتی عیاشی کے اندر اڑانے لگے، تو سمجھے کہ پھر یہ زوال کی بات ہے۔ مسلمانوں میں وحدت تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا، بس سارے مسلمان تھے اور سب کا قرآن سے تعلق تھا۔ نماز میں، زکوٰۃ میں امیر اور غریب کے درمیان فرق ختم کر دیا تھا کہ بادشاہ اور عوام ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے کوئی غریب نہیں تھا، چوری نہیں تھی، مار دھار نہیں تھی، اور کوئی حد سے بڑھ کر امیر بھی نہیں ہوتا تھا۔ سیاسی نہ کوئی جماعت تھی، نہ سیاسی پارٹیاں تھی، نہیں، سیاست میں بھی ایک ہی تھے سب مسلمان، اور ملکوں کی سرحدیں نہیں تھی، پورے عالم اسلام کا ایک ہی ملک تھا، تو ان کے درمیان جو سرحدیں ہوتی ہیں زبان کی بنیاد پر، جو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں تھا۔ لہذا جب سرحدیں نہیں تھی تو ان کو پاسپورٹ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ان کے ہاں تمام مسلمان بس بھائی بھائی تھے۔ قرآن مسلمانوں کا آئین تھا۔ اب جو اللہ رب العزت فرماتا، قرآن میں حکم ہوتا، وہی وہ نافذ کر دیا کرتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ انہیں دوسرے دنیا کے نظاموں کا، آئینوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ قیادت جو تھی مسلمانوں کی، جو خلیفہ یا بڑا تھا، وہ اس بنا پر بنتا تھا کہ یہ بڑا علم والا ہے اور اس نے شروع اسلام کے اندر قربانیاں زیادہ دی ہیں،
अब बाप के बाद बेटा नहीं बनता था, या इलेक्शन नहीं होते थे, ये मुसलमानों के ये अहलियत की बिना पर थे, नाअहल नहीं आते थे। अब बाप के बाद बेटा अगर से नाअहल है लेकिन बनेगा, ये निजाम उनको पता नहीं था। मुसलमान जो हुक्मरान थे वो कहते थे कि हम अल्लाह के नायब हैं और हम अवाम के लिए खिदमत करते हैं। अब कौम परस्ती उनके पास नहीं थी, यानी वो अरबी, तुर्की, फारसी, अफगानी, इस तरह की कौमों के अंदर शिकार नहीं थे, वो सब मुसलमान थे। और बड़ी जो खसूसियत थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को अरूज दिया कि उनके अंदर अदल और इंसाफ था। इस कदर का हैरान कुन अदल और इंसाफ कि सिर्फ मुसलमानों के साथ अदल की बात नहीं करते थे, बल्कि वो कहा करते थे कि हमारे मुल्क में गैर मुस्लिम, यहूदी या ईसाई या कोई भी है, उनके भी हकूक बराबर हैं। इंसाफ ऐसा था कि सारी दुनिया उसकी गवाही देती है। ऐसे भी रिवायात मिलती हैं कि अमीर खुद अपनी औलाद को, बेटों को सजाएं देता था कि किसी गैर मुस्लिम या किसी यहूदी के साथ जाति की है तो सजा मुसलमान यानी बादशाह को या अमीर के बेटे को मिलती थी। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के अंदर उन्होंने फरमाया था कि जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उसके ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं वो टैक्स खत्म कर देंगे। तो धड़ाधड़ यहूदी और ईसाई और ईरान के जो मजूसी थे मुसलमान होने लगे। तो वज़ीर खजाना ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इस तरह हमें टैक्स खत्म हो जाएगा, हमारा पैसा बंद हो जाएगा। तो खलीफा ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस्लाम को, इस कुरान को फैलाने के लिए भेजा है, दौलत कमाने के लिए नहीं भेजा। लेकिन 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, एक अरसा जब गुजरा तो सूरत तो यही रही, लेकिन हकीकत बदल गई। मतलब वो सब कुछ था, मुसलमान थे, नमाज थी, कुरान था, लेकिन असल जो चीज थी ईमान, वो कम से कम होता चला गया। दयानतदारी खत्म होती चली गई। आखिरत पर जो यकीन था वो भी कमजोर होता चला गया। दौलत बेशुमार आई तो जाहिर बात है दौलत के साथ खाना पीना, अयाशी और दुनिया की जो मोहब्बत है वो बढ़ती चली गई। तो फिर गैर मुस्लिम अक़वाम जो डरा करती थी और असल जो इब्तिदाई मुसलमानों के नाम से ही वो डरा करते थे, तो कई सौ साल के बाद उन्होंने डरना छोड़ दिया कि ये हैं तो उनकी औलादें और हैं तो वो नाम वो सब कुछ है, लेकिन ये हकीकत उनके पास नहीं है। अब ऐसे भी मौरखीन ने बातें लिखी कि जो गैर मुस्लिम बादशाहों के पास पहले मुसलमानों के सफीर जाते थे और वो डर के फौरन पूरे साल का टैक्स उनको अदा कर देते थे। अब जब मुसलमान बादशाहों के सफीर जाते थे तो वो कहते थे कि नहीं, पहले जो लोग आते थे वो बड़े सूखे होते थे, फाका कश होते थे, उनके कपड़े बड़े सादा होते थे, हम उनसे डरते थे। अब तुम हमारी तरह का लिबास पहनते हो, बड़े हट्टे कट्टे और मोटे ताजे हो, अब तुम हमें डरा नहीं सकते, अब हम तुम्हें कोई टैक्स नहीं देंगे। तो सन 7वीं जब हिजरी आई, समझे कि 700 साल गुजर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए। ये वक्त था जब गैर मुस्लिम अक़वाम ने योरश कर दी। और एक का जिक्र करता हूं, फितना तातार, कि ये अफगानिस्तान और चीन के साथ एक मंगोलिया इलाका है। वहां के मंगोल तातार जो थे, चंगेज खान और उनकी औलादें, उन्होंने मुसलमानों से डरना बंद कर दिया और मुसलमान मुल्कों पर हमले शुरू कर दिए।
اور ایک کے بعد ایک تمام مسلمانوں کے بڑے بڑے جو شہر تھے، سمجھ لیں کہ بخارا، سمرقند، دمشق، بڑے بڑے جہاں محدثین پیدا ہوئے اور 700 سال مسلمان رہے، تہذیب، تمدن، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے آبادیاں ساری تباہ کر دی۔ بغداد جو خلافت تھی مسلمانوں کی، ایک اس خلیفہ کو بھی مار دیا، اور 40 دن تک امام ابن اسیر رحمہ اللہ نے فرمایا قتل اور لوٹ مار جاری رہی، کہ لاکھوں کی تعداد میں فوجی تھے مسلمانوں کے، آبادی بہت بڑی تھی، لیکن تھوڑے سے تاتار تھے، انہوں نے یہ تباہی کر دی، اور اتنے قتل ہوئے کہ جب بارش ہوئی تو پورے بغداد میں بدبو پھیل گئی لاشوں سے، کہ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ ایسا بھی وقت آیا تو پوری عالم اسلام کے اندر ایک فکر مندی پیدا ہو گئی کہ شاید مسلمان ختم، اب یہ آخری ان کا دور ہے۔ امام ابن اسیر نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس فتنہ تاتار تک اتنی تباہی دنیا نے نہیں دیکھی۔ تھوڑا آواز دے پھر اللہ رب العزت نے کچھ مسلمان علماء، مجاہدین، یہ اللہ رب العزت کے احسان اور فضل سے دنیا نے ایک حیران کن منظر یہ دیکھا کہ وہی تاتاری جو وحشی تھے اور لاکھوں لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، پھر سروں کو کاٹ کر بڑی بڑی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، وہ دمشق کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے مجاہدین اور فوجیوں کو اکٹھا کیا، انہیں وعظ و نصیحت کی، انہیں جہاد پر ابھارا، تو پہلی شکست جو ہوئی وہ شام کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ جو مجاہدین نے تاتاریوں کو پہلی شکست دی۔ اب تاتاریوں کو بھی پتہ چلا کہ مسلمان کے اندر اب بھی کوئی نہ کوئی دم خم باقی ہے۔ پھر ایک اور منظر یہ آیا کہ وہی تاتاری مسلمان ہونے لگ گئے، اسلام کی سچائی، اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو گئے، اور دوبارہ وہی علاقے دوبارہ آباد ہونے لگے، وہ جو مسجدیں توڑتے تھے، تباہی کرتے تھے، وہ مسجدیں بنانے لگے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی لکھا کہ ہے عیاں فتنہ تاتار سے کہ فاطمہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے اور کعبے کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، وہی مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد 8ویں جب صدی ہجری آئی تو صرف 100 سال کا عرصہ گزرا کہ عالم اسلام میں دوبارہ تقویت پکڑی۔ ترکی کا ایک 24 سالہ مسلمان سلطان محمد فاتح نے بڑے عرصے بعد، صدیوں کے بعد ایک کارنامہ انجام دیا کہ جو عیسائی سلطنت کی قسطنطنیہ اس کو فتح کیا، بیت المقدس کو آزاد کیا، اور فلسطین، شام، سارے علاقوں کو مسلمانوں کے دوبارہ بیت المقدس قبضے میں آ گئے۔ تو اس سے پوری عالم اسلام میں ایک ولولہ طاری ہو گیا کہ شکر ہے کوئی نہ کوئی مسلمان زندہ ہے۔ یہ وہی سلطان محمد فاتح ہے جو بہت چھوٹی عمر کے اندر جس نے بڑے بڑے بحری جہاز بنائے اور عالم اسلام کو جمع کیا۔ دوبارہ خلافت جو ہے ترکی کے اندر عثمانیہ کے نام سے قائم کی گئی، اور اللہ رب العزت نے انہیں قبولیت دی کہ انہوں نے عالم اسلام کے اندر دوبارہ بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی سلطان کو آج کل پاکستان کے اندر اس کی توہین کرنے کے لیے یا اس کی تذلیل کرنے کے لیے اس کی غلط تصویر ڈراموں کی شکل میں بیان کی جاتی ہے۔
لیکن وہ اصل میں بہت بڑا عظیم مجاہد تھا. لیکن پھر 200-300 سال گزرے تو یہ ترکی بھی جب دولت اور حکومت کے اندر آئے تو پھر آپس میں فرقے، آپس میں قتل و غارت گری، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی. تو دوبارہ پھر مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن ٹوٹنے لگی. مسلمان ملکوں پر برطانیہ نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب یہ گئے تو مسلمان نہیں رہے، بلکہ قوموں کے اندر ٹکڑے 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 ہوتے چلے گئے. مختصر سی میں نے تفصیل بتا دی. مسلمانوں کو زوال شروع ہو گیا اور مغربی تہذیب کا عروج شروع ہو گیا. اب جو مغربی تہذیب جس کو ہم کہیں گے اور جن کا میں مختصر الفاظ میں وقت نہیں تفصیل بتاؤں گا کہ مسلمانوں کو بھی نقصان اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی اس سے نقصان پہنچا، کیا کیا تباہیاں ہوئی. اور جب مغربی تہذیب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد عیسائی یا یہودی نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد دجالی تہذیب ہوتی ہے، کیونکہ عیسائیت بھی ختم، اصل جو دین تھا کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا، ان کا انکار، اور اب یہ یونانی تہذیب، ہندوانہ تہذیب، رومن تہذیب، یہ سب مل کر ایسی ایسی چیزیں آتی گئی کہ جس نے دنیا کو صرف ایک عیاشی کا گڑھ بنا کے رکھ دیا. مختصر الفاظ میں یہ بتایا جائے کہ اس مغربی تہذیب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. پوری دنیا کے اندر اس وقت اسکولوں میں تعلیم کے نام پر، سائنس کے نام پر، ترقی کے نام پر کیا چیز سکھائی جاتی ہے اور کیا ہو رہا ہے. پہلے نمبر پر مغربی تہذیب میں انکار کیا جاتا ہے ایمان بالغیب کا، اور سے بہت سوچنے سمجھنے والی باتیں ہیں. قرآن جو ہے سب سے پہلی آیت ہی قرآن کی یہ بتاتی ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت دیتا ہے. متقین وہ ہوتے ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اب اللہ کی ذات جو ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی، چھوئی نہیں جا سکتی، محسوس نہیں کی جا سکتی. تو مغربی یونانی تہذیب میں، دجالی تہذیب میں سب سے پہلے اس چیز کا انکار ہوتا ہے. دیر از نو گاڈ، کوئی اللہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، بس انسان خود ہی پیدا ہو. پھر سوچ بچار ڈالتے ہیں، اپنی دماغ چلاتے ہیں کہ انسان کہاں سے آیا. تو یہ بندر کی شکل ہے، وہاں سے تبدیل ہوتا ہوتا انسان بن گیا. پھر کپڑے پہننے شروع ہو گیا، باتیں کرنے شروع ہو گیا. بس دنیا ہے، دنیا خود آئی اور دنیا نے خود بخود ختم ہو جانا ہے. تو جب اللہ کا انکار ہے تو ساری بات ہے کہ آخرت کا بھی انکار ہے. جب مرنا ہی نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، کوئی سزا کوئی جزا نہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف کمانا، کھانا اور مر جانا. پہلی چیز اس تہذیب کے اندر یہی تھی. اب میں ایک ایک کر کے اگر ان کا جواب دیتا چلا جاؤں تو بڑی لمبی باتیں شروع ہو جائیں گی. مختصر بتاتا چلا جاؤں کہ ایمان ہمارے دین اسلام کے اندر قرآن کے پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے سب سے پہلے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی نہیں ہے یہاں، اللہ ہے. کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ. خالق کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ. تو سب سے پہلے اللہ جو غیب ہے، جو جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، اس پر ایمان. اللہ ہے تو آخرت بھی ہے، اللہ کے پاس جانا بھی ہے، سوال و جواب بھی ہوں گے، سزا اور جزا بھی ہوگی، جنت اور جہنم بھی ہوگی. اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، یعنی سب سے پہلے جو انسان ہی تھا، یہ انسان کسی بندر سے نہیں بنا، یہ انسان ہی کی اولاد ہے. تو جو لوگ پچھلے کئی سو سالوں سے بار بار یہی بکواس دہراتے رہے کہ نہیں جی یہ بندر کی اولاد ہے، بندر کی اولاد ہے، تو ابھی اسی سائنس نے، اسی عقل نے قرآن کی بات کو صحیح ثابت کر دیا، جس پر ہمارا ایمان ہے اور 1500 برس سے ہمارا ایمان تھا.
तौरात इंजील में भी यही बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले इंसान को पैदा किया। हर आसमानी किताब में यही बात थी, पहले इंसान ही था। तो अब डीएनए जब इजाद हुआ तो सबके मुंह बंद हो गए कि नहीं जी, डीएनए ने ये साबित किया है कि ये डीएनए इंसान का इंसान ही तो मिलता है, किसी बंदर से नहीं मिलता। तो वही बात कि सबसे पहले अगर हम ईमान पर ही कुरान ले आए तो ना नुकसान होगा, ना गलती करेंगे और ना तबाही आएगी। इस तहजीब का, मगरबी तहजीब और दज्जाली तहजीब का जो दूसरा सबसे बड़ा इसका अंतर है या खुलासा है वो ये है कि दौलत और दुनिया से मोहब्बत सिखाई जाती है, बस यही सब कुछ है। लिहाजा हर एक चीज जो दौलत कमाने के अंदर, इस दुनिया के अंदर तरक्की में आगे आती है, उसको नहीं मानते हैं। एक मिसाल, औलाद पैदा करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि इंसान दुनिया में आया ही इसलिए है कि औलाद, ये निकाह का जो मकसद है। अब मगरबी दज्जाली तहजीब ने कहा कि नहीं, ज्यादा बच्चे होंगे तो खिलाना पड़ेगा, अब खिलाएंगे कहां से हम, ये कमाना पड़ेगा, फिर हम अपनी ऐसी तो खत्म हो गई हमारी, फिर हम औलाद के लिए कमाएंगे, सारा दिन यही होता रहेगा। लिहाजा बच्चे नहीं होने चाहिए, बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू ही से इस बात का कुरान करीम में हमें बता दिया था कि ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इल्लाह, भाई भूख के डर से, गुर्बत के डर से बच्चों को कत्ल नहीं करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम, हम उनको रिज़्क़ हम देंगे। ये अल्लाह राज़िक है, रिज़्क़ वो देगा, इंसान राज़िक नहीं, वो रिज़्क़ किसी को नहीं देता, ये अल्लाह के जिम्मा है। अब दज्जाली तहजीब का नमूना देखें कि सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडिया के वजीर ने ये बताया गवर्नमेंट के अंदर कुछ दिन पहले कि रोजाना 2000 बच्चियों को, लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है इबादत के जरिए, काटे हमल के जरिए, कि ये बच्चियां हैं, लिहाजा इनका दुनिया में आना बोझ है। अब ये दज्जाली तहजीब है। इस्लाम ने ये हमें सिखाया कि नहीं, ये बोझ नहीं होते। अब आप समझें कि मुसलमानों के सवाल से दुनिया को क्या नुकसान पहुंचा। पिछली सदी के अंदर इसी दज्जाली तहजीब ने ये थ्योरी पेश की थी जिसको माल्थर की थ्योरी कहते थे कि नहीं जी, ज्यादा बच्चे होंगे, दुनिया के अंदर ज्यादा आबादी होगी तो भूख से लोग मरेंगे, तो खाना खत्म हो जाएगा दुनिया से। जिस वक्त दुनिया की आबादी 2 अरब थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था अब दुनिया की, पूरी दुनिया की आबादी 6 अरब से बढ़ गई। पता ये चला कि खाना कम नहीं हुआ, पहले से ज्यादा हम अच्छा खाते हैं। आप भी सोचेंगे कि हाँ, हम पहले से बहुत अच्छा खाने लग गए, ज्यादा खाने लग गए। पहले कभी कभी गोश्त खाते थे, हम अक्सर गोश्त खाने लग गए। ये अल्लाह रिज़्क़ बेइंतहा दे रहा है और अब बदल गए। अब साइंसदान कहते हैं कि जी अगर दुनिया में 80 अरब भी लोग हो गए तो जमीन उनको खिलाएगी। जमीन के अंदर इतनी रजा अल्लाह ने दी है, इतना रिज़्क़ रखा है कि सारी दुनिया खाती रहेगी, रिज़्क़ खत्म नहीं होगा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, इस्लामी तहजीब ये कहती थी कि अल्लाह राज़िक है, तुम रिज़्क़ नहीं देते, तुम बच्चों को कत्ल ना करो, अल्लाह रिज़्क़ देता है। जिसका हमें अपनी आंखों से निशानी नजर आई कि हम पहले गरीब थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब हमें ज्यादा रिज़्क़ अता करना शुरू कर दिया। पहले हम घर में कम थे, अब हम भी हैं, हमारे बीवी बच्चे भी हैं, भाई बहन भी हैं, अब हम अच्छा खाने लग गए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को राज़िक है, वो देता है। तो मगरबी तहजीब के अरूज से मुसलमानों को भी नुकसान और पूरी दुनिया को भी नुकसान पहुंचा। अब मुख्तसर इस तहजीब का मकसद ये था कि बस पेट और मैदा यानी शहवानियत और अयाशी की जाए, इसलिए ऐसी ऐसी चीजें इजाद हो गई कि सिर्फ लज्जत के लिए, अयाशी के लिए और शहवानियत के लिए ऐसे ऐसे निजाम बना दिए गए कि जी जमहूरियत ही सब कुछ है। अब जमहूरियत के अंदर मकसद ये है कि इंसान जो चाहे करे,
अब इंसान चाहता है कि हम जिस प्रगति करना, मर्द मर्दों की शादी, औरतें औरतों की शादी, उसको भी कानून के अंदर बना दिया गया कि सही है, ये भी सही है। तो ये ना ईसाईयत है, ना ये यहूदियत है, ना तो ये इस्लाम है, बल्कि ये दज्जाली तहजीब है। और इस तहजीब ने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है कि ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई, ऐसी ऐसी लानतें दुनिया के अंदर तबाह और बर्बादी शुरू होती चली गई, कत्ल वार गरी शुरू होती चली गई। और अब ये आलम इस्लाम के मुसलमान नौजवान भी उसी तहजीब के अंदर डूबते चले जा रहे हैं। अब किसी आलिम ने कहा कि दज्जाल का मतलब होता है झूठ बोलने वाला, दजल से फरेब देता है, धोखा देता है। अब ये जो तहजीब है दज्जाली, ये पूरी दुनिया पर छा रही है। आप मिसाल लें तो मीडिया जो होता है, टीवी स्टेशन, टीवी चैनल, ये जिन लोगों के होते हैं, बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं दुनिया के, ये सारे दज्जाल के पैरोकार होते हैं। अब जो वो बताते हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं, हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। अब मेरे पास इतना तवील वक्त नहीं कि मैं एक बात कि दज्जाली तहजीब बताती है कि हम औरतों को आजाद करते हैं, और मुसलमानों में जो पर्दा है, मुसलमानों के अंदर जो औरतों को कमतर समझा जाता है, वो गुलाम बनाते हैं, और हम औरत की आजादी चाहते हैं। मुझे बताएं कि औरत की आजादी का पर्दे से क्या ताल्लुक? पर्दे में तो वो गंदी नजरों से महफूज थी। मुसलमानों के अंदर कुरान की जो हुक्म था, तहजीब थी, उसमें हुक्म था कि औरत की जिम्मेदारी मर्द पर है। अब मर्द कमाएगा, औरत को खिलाएगा, औरत को घर में रखना है, यानी उसको सुकून अता करना है। वो क्योंकि माँ है, उसका काम बच्चों की तरबियत है। अब इस मगरबी तहजीब ने उसको अयाशी का जरिया बना दिया, उसके कपड़ों को आहिस्ता आहिस्ता उरियानी और फहाशी के अंदर डाल दिया। ये कौन सी आजादी है कि 1 लाख मर्द तो बैठकर मैच देखते हैं, लेकिन चंद औरतें नाच रही हैं पैसे के बदले? ये कौन सी तहजीब है कि औरतों को अयाशी के लिए इस्तेमाल किया जाए और फिर उनको अपने नताइज भुगतने के लिए छोड़ दिया जाए? कौन सी तहजीब है जिसके अंदर उसकी औलाद और उसके खर्चे का हिसाब ही न रखा जाए कि मर्द के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब वो खुद ही कमाती है, खुद ही बच्चों को पालती है। अब आप समझें कि इस्लाम का जो हुक्म था वही दुरुस्त था, कुरान का हुक्म ही दुरुस्त था। कुरान को छोड़कर दुनिया को नुकसान ही पहुंचा। कुरान ने हुक्म दिया था, छोटी सी मिसाल, कि ऐ माओ अपने बच्चों को दूध पिलाओ। ये अल्लाह ने जो खालिक था इंसान का, उसने हुक्म दिया था। पहले मगरबी तहजीब ने, दज्जाली तहजीब ने कहा कि नहीं, बच्चों को तो पैदा ही नहीं करना, अगर बच्चे हैं तो अगर उनको दूध पिलाएंगी तो फिर औरतें कमाने के लिए बाहर कैसे जा सकेंगी, लिहाजा तुम बच्चों को दूध ना पिलाओ, हम तुम्हें मसलूक दूध डब्बों की शक्ल में दे देंगे, ये अपने बच्चों को पिला दो। आपको पता कि ये वबा, ये बीमारी मुसलमानों के अंदर भी आई और फैलती चली गई। अब बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू हो गई। पहली बीमारी ब्रेस्ट कैंसर शुरू हो गई माओं के अंदर। मैं एक खुद कैंसर के अस्पताल में गया, वहां से मैंने ब्रोशर लिए, उससे ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है जब पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा, तो मेरे दिल में बात आई कि ये तो कुरान में था, लेकिन कुरान को छोड़ दिया। लिखा था कि जो माँ बच्चों को दूध पिलाती है 2 साल, उसको बीमारी ये नहीं आती। कुरान में भी यही हुक्म था कि माँ ने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाए। बच्चों को दूध नहीं मिला, वो डब्बों के दूध पर बड़े हुए, उसका भी इंसानों को नुकसान पहुंचा कि उनके अंदर वो तवज्जो, वो कुव्वत नहीं मिली। अब छोटे छोटे बच्चों को भी नजर के चश्मे हैं, बीमार हैं, हड्डियां कमजोर हैं। अब फिर दोबारा जी साइंसदान कह रहे हैं कि ओहो गलती हो गई, माँ का दूध लाजमी है बच्चे के लिए, जगह जगह लिखा जाता है, जगह जगह बोला जाता है। तो जी कुरान का हुक्म जो था वही दुरुस्त था, वो खालिक का हुक्म था। इंसान जब अपने तजर्बे करता है, धक्के खाता है, फिर वापस आता है, फिर तबाही फैलाता है। कुरान का क्या हुक्म था कि माँ को दूध पिलाती है। कुरान का हुक्म है कि औरत को पर्दे में रखा जाए। कुरान का हुक्म है कि मर्द की जिम्मेदारी है कमाना और अपने बीवी बच्चों को खिलाना। कुरान का हुक्म यह है कि औलाद को कत्ल न करो, इसका तुमने रिज़्क नहीं देना, तुमने दुनिया से चला जाना है, रिज़्क अल्लाह ने देना है। ये कुरान का हुक्म है और अल्लाह रिज़्क दे रहा है, अल्लाह रिज़्क देता रहेगा इंशाअल्लाह। तो
मगरबी तहजीब से, दज्जाली तहजीब से इंसानों को नुकसान पहुंचा और मुसलमानों के जवाल से, मुसलमानों के पीछे हटने से बहुत ही ज्यादा दुनिया को नुकसान पहुंचा। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि मुसलमान वापस कुरान की तरफ लौट रहे हैं, वापस कुरान की तरफ लौटे, कुरान को पढ़ें, कुरान के जो लिखा है हुक्म समझे कि बस मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया, दुनिया को ना देखें, तालीम को ना देखें, दुनिया के इधर उधर मीडिया को ना देखें, अल्लाह ने मुझे हुक्म दे दिया कि यूं करना है, बस वो करना शुरू हो जाए। आप दुनिया में भी सुकून में रहेंगे, आखिरत में भी अल्लाह की रजा और सुकून मिलेगी इंशाअल्लाह। तो कुरान अल्लाह का पैगाम है मुसलमानों के नाम पर, इस कुरान को फैलाइए। आप अपने घरों के अंदर छोटे छोटे इदारे बनाइए जिसमें औरतों को, बच्चों को कुरान का तर्जुमा सिखाइए, और ये फैलता जा रहा है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर ये फैलता जा रही बात कि ये सब कुछ यानी अल्लाह का पैगाम था बंदों के नाम, दुनिया गुजारने का तरीका है ये कुरान, जिससे लोग महरूम और मुतासर हुए। जो महरूम हुए, कुरान को छोड़ा, तो कितना बड़े बड़े नुकसानात उठाने पड़े, मैंने उसकी छोटी सी तफसील आपके सामने जिक्र कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी, हम सबको, पूरी दुनिया को कुरान के नूर से रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप सोचेंगे कि वो मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए, ज़लील हुए, तारिक कुरान होकर इन कुरान को छोड़ा तो हम तबाह हो गए, हम नहीं पूरी दुनिया तबाह हो गई। अब ये जो कत्ल वारगरी है, एक दूसरे को मारना है, एक दूसरे का लूटना है, मैं बात खत्म करता हूँ। कुरान ने कहा कि सूद इंसानों के लिए नुकसान दे। अब उसका नुकसान क्या है कि कुछ लोग दुनिया में अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। पहले माँ बाप से मोहब्बत थी, औलाद से मोहब्बत थी, अब उसकी जगह पर सूद आ गया कि जी बीमा पॉलिसी कर दी जाए। अब औलाद माँ बाप से मोहब्बत नहीं करती, उनकी खिदमत नहीं करती कि ये मरेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। यानी दुनिया का मकसद, ये दुनिया कमाना, पैसा और दौलत, ये दज्जाल का मकसद है तहजीब का। कुरानी तहजीब का मकसद उसमें रूहानियत है, उसमें इबादत है, उसमें तकवा है, उसमें माँ बाप की खिदमत की जाएगी बगैर लालच के, और उसमें अमन ही अमन है, सकून ही सकून है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वही दुआ कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान को अपने घरों के अंदर फैलाने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत सारे बीमारों ने दुआओं के लिए दरखास्त की हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो मरहूमीन हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बहुत सारे अहबाब में रिश्तों के लिए भी कहते रहते हैं कि दुआएं करें कि अल्लाह ताला बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता अता फरमाए। आलम इस्लाम के लिए दुआएं करें, मसाजिद और मदारिस के लिए दुआएं क्या कीजिए, अपने घरों के लिए दुआएं क्या कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे घरों के अंदर अमन और सुकून लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे आलम इस्लाम में मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।